What do you mean by osmoregulation? Maintenance of salt and water level in the body. Yes, that is maintaining the salt and water. हो ना, जसं काल म्हटलं की बीपी डाऊन झाला, मिठाचं पाणी घेऊन टाकलं तर ते पाणी मीठ साठून राहील का बॉडीमध्ये? नाही, किडनी त्याला इलिमिनेट करून टाकेल. जोपर्यंत किडनी हेल्दी आहे, जोपर्यंत तुम्ही तिची काळजी घेताय, तोपर्यंत ती तुम्हाला साथ देईल. तुम्ही तिची काळजी घेणं सोडलं की ती पण तुमची काळजी घेणं सोडून टाकते. ओके, अँड देन प्रॉब्लेम अरायझेस. सो आपण जसं म्हणतो की बायोलॉजी वेअर यू हॅव टू लर्न युअर हेल्दी लाईफस्टाईल and the significance of all diet and exercise and all these things, right? So the two major role performed by kidney is excretion and osmoregulation. Osmoregulation is maintaining the salt and water level balanced into the body. मग ते कसं करताय? Separation, collection and then the release or elimination. Okay, do you know this word micturition? माहिती कोणाला मिक्चुरिशन म्हणजे काय आणि पार्चुरिशन म्हणजे काय? पार्चुरिशन. Ma'am, parturition is expulsion of fetus from the mother's womb. Yeah, so when the baby is delivered, okay, when the baby is coming out of mother's body, so delivery of that mother where the baby is coming out of the body is a parturition. Okay, that is a scientifically it is a parturition. Okay, and micturition, yeah, what's a micturition? It's a of expelling out urine. yeah, it is a release of urine. आपण urination जे होत करतोय that is a micturition. Okay, release of urine is a micturition. Delivering a baby from the pregnant mother is a parturition. Correct? All right, चला तर ह्याच्यावर पण क्वेश्चन्स येतात तुम्हाला किंवा गिव्ह डेफिनेशन्स ऑफ मिक्चुरेशन. सो पासिंग ऑफ युरिन टू युरेथ्रा म्हणजे इलिमिनेशन म्हणजे मिक्चुरेशन. ओके, so passing of urine from urethra is a micturition. Write down the definition. Okay, all right, so which waste product? It is mainly the nitrogenous waste product. हे आपण काल सगळं बघितलं. एक्सक्रीशन, इलिमिनेशन ऑफ वेस्ट, त्याच्यामध्ये हा वरचा पार्ट दाखवलाय. हा काय पार्ट आहे कोणाला माहिती आहे? 10वी तुमचं सायन्सचं. व्हॉट इज दिस पार्ट इज कॉल्ड ॲज? Nephron. Yeah, but this is a part of the nephron. So which part? Which part? Kidney tubule. No, ट्युब्यूल म्हणजे काय? ट्यूब लाईक. ट्यूब लाईक दिसतंय का इथे कुठे? ट्यूब दिसतंय का तुम्हाला? नाही, कप दिसतोय. दिस इज अ कप. Bowman's capsule. Yes, it is a Bowman's capsule. Okay, so आपण ह्याचे डिटेल बघणार आहे. But as this was there in your 10th standard, so just ask. So this particular is called as a Bowman's capsule. We'll understand everything in detail. What is a Bowman's capsule? What are the glomerulus? What is a Malpighian tubule and everything. Okay, चलो. So elimination of waste कुठले कुठले? That is a urea, CO2, bile pigments, and so excretion. We said excretion is helping in maintenance of homeostasis. So now what is a homeostasis? Internal environment of body has kept constant. Yes, correct. So internal environment of the body. So internal biochemical environment of the body is kept constant. That is a homeostasis. हो ना? So okay, so nitrogenous waste हे अगदी डोक्यात टाका आता. So it is for the homeostasis आणि maintaining salt and water constant is the process of osmoregulation. So that is what is a osmoregulation. All right. So हे सगळे waste आहेत. Metabolic water is what? Metabolic water and water you drink. So metabolic water हे आपल्याला प्यायला लागणार आहे का? Metabolic water. And Metabolic drinking. water is formed during the after the respiration. Yeah, so metabolic water is a metabolism. Body is performing various metabolic activity inside the cell आणि मग त्याचा end product जो आहे generally we said that it is CO2 plus H2. So हा जो आपला खाण्यातनं जसं त्याने वेदांतने म्हटलं रिस्पिरेशन आपण करतो. ओके,
सो त्याच्यातनं जो तयार होणार आहे, सो दिस वी डोंट ड्रिंक है ना, हा मेटाबॉलिक वॉटर वी डोंट ड्रिंक अँड ड्रिंकिंग वॉटर वी ड्रिंक. ओके, फरक लक्षात येतोय. बॉडीमध्ये तयार होणारं वॉटर इज अ मेटाबॉलिक वॉटर टू द मेटाबॉलिझम. ऑलराईट, सो आता इथे आपण काल थांबलो होतो. ओके, बिफोर द एक्सक्रीशन ऑर द फंक्शन्स ऑफ किडनी आपण ही स्लाइड नंतर बघू. लेट मी फर्स्ट स्टार्ट. बेस्ड अपॉन द एक्सक्रिटरी प्रोडक्ट एनिमल्स दे आर क्लासिफाईड. म्हणजे मग परत मागे येऊ आपण, म्हणजे तुम्हाला हे सगळं कळेल. ओके, किडनी. सो आता आपण एक्सक्रीशन आणि ऑस्मोरेग्युलेशन म्हटलं. आता बघा थर्ड फंक्शन. ओके, so kidneys also maintain acid base balance by excreting H plus ion. pH of the blood काय? pH of the blood, can someone tell me? आपण कधी आपल्याला लागलं की आपण तोंडात हे टाकतो, काय म्हणतात त्याला, बोट टाकतो, तेव्हा आपण ब्लड सगळ्यांनी टेस्ट केलं असेल. Can someone tell me pH of the blood acidic आहे की अल्कलाइन आहे? चला बोला. 7. 7. 7 7 which is neutral. न्यूट्रल आहे. नो, इट इज नॉट न्यूट्रल. It is not neutral, not exactly 7. 6.5. It is slight. Make my mobile phone on silent. 0.7 or 8. No, Re Raja. See, pH of the blood is 7.4 approximately. So 7.4 is acidic or alkaline? Alkaline. हाँ. Acidic की alkaline? सोपा प्रश्न विचारला. Acidic की alkaline? Alkaline. Yes, it is slightly alkaline. Slightly alkaline. है ना. 7 pH आहे. हा 1 to 7 काय झाला? Acidic. आणि 7 Acidic. 7 to 14 जनरली आपण 1 to 14 म्हणतो ना pH रेंज. So this is alkaline or basic. So it is slightly alkaline. ओके, आणि मग त्या pH ब्लडचं pH मेंटेन करायला पण ही किडनी हेल्प करते. हाऊ? बाय एक्सक्रीटिंग H plus ion. ओके, जास्त H plus ion एक्सक्रीट केलं तर काय होईल? H plus ion जास्त रिलीज केले तर pH acidic होईल की अल्कलाइन होईल? Yes sir. Yes ma'am, acidic होईल. Acidic. जास्त H plus रिलीज केले तर काय होईल? बघा, परत विचार करा. Acidic होईल because more the concentration of H plus ion, more the substance will be acidic. पण मग याने रिलीज केलं ना, एक्सक्रीट करून टाकलं ना, बाहेर टाकलंय, बाहेर गेलंय, So आतमध्ये मग नाही आलं. pH मध्ये ड्रॉप येईल, मग अल्कलाइन होईल का न्यूट्रल राहील? हा, सो जास्त H plus आयन गेले तर मग pH काय होऊन जाईल? अल्कलाइन जास्त होऊन जाईल. किंवा H plus आयन खूप बाहेर नाही गेले, इथेच राहिले सगळे H plus आयन, तर मग acidic काय होईल होईल? ब्लड. मग Acidic. एक्झॅक्टली, कळतंय? pH, so power of hydrogen is a pH. ओके, जेवढे हायड्रोजन जास्त तेवढं pH acidic. ऑलराइट, चलो नेक्स्ट. सो दॅट वॉज अ थर्ड फंक्शन. तर आता मेनली आपण हे घेऊया, मोड्स ऑफ एक्सक्रीशन. And these modes of excretion is basically based upon which are the main excretory product. काल आपण NCERT मध्ये हायलाइट केलं होतं. Along with that we studied osmoregulator आणि what? Osmoregulator and Osmoconformer. आपण कोण आहे? रेग्युलेटर की कॉन्फॉर्मर? रेग्युलेटर. Regulator. रेग्युलेटर आहे का? कारण आपण इव्होल्युशन मध्ये प्रॉपरली इव्हॉल्व्ड झालेलो आहोत, हो ना. सो आपण रेग्युलेट करू शकतो. एनर्जी आपल्या बॉडीमध्ये असते, ती यूज करून आपण ते रेग्युलेट करतो. कॉन्फॉर्मरला करावं म्हणजे सराउंडिंग प्रमाणे त्यांना चेंज करायला लागतं. आपण सराउंडिंग प्रमाणे चेंज करत नाही. ओके, त्यांना सराउंडिंग प्रमाणे स्वतःला चेंज करायला लागतं. सो दॅट इज अ रेग्युलेटर अँड कॉन्फॉर्मर. आपण एक सेंटेन्स हायलाइट केला होता. सो मेजर नायट्रोजिनस वेस्ट एक्सक्रीटेड बाय एनिमल्स. मी काल म्हटलं होतं एनिमल्स आहे, नॉट बाय ह्युमन्स. सो काय होते ते मेजर एक्सक्रीटरी प्रॉडक्ट?
बोला. Ammonia, Ammonia, and urea, and uric acid. येस, अमोनिया बघा मग. मेजर मोड्स ऑफ एक्सक्रीशन, अमोनोटेलिझम, युरिओटेलिझम अँड युरिकोटेलिझम. ओके, 3 प्रकारचं एक्सक्रीशन आहे. जे ॲनिमल अमोनिया एक्सक्रीट करतात ते झाले अमोनोटेलिझम, नावातच आहे बघा. जे ॲनिमल युरिया एक्सक्रीट करता, along with urea there are certain other product as well, but the major, okay, major which are excreting urea are ureotelism, and the animal which are excreting uric acid, major excretory product is uric acid, that is a uricotelism. नावातच आहे, खूप याला लक्षात ठेवायची अशी खूप स्पेशल मेमरी ब्लॉक करायची गरज नाही, त्याच्या नावातच आहे. ओके, सो अमोनोटेलिझम excreting ammonia as a chief excretory waste, urea as a chief excretory waste, and uric acid as a chief excretory waste. So mode of excretion is of 3 types. Okay, आपण कुठल्या कॅटेगरीत येतो? Ureotelism. Yes, we are ureotelism. Okay, humans are ureotelism because we excrete urea as our excretory product. And through which cycle? Ornithine cycle. Yes, Ornithine cycle. ornithine cycle. कुठे होते? Mitochondria. No. कुठे होते? यूरिया सायकल और इट इज अ ऑर्निथिन सायकल कुठे होते? liver, येस, इट इज इन लिव्हर. सो यूरिया इज प्रोड्यूस्ड इन लिव्हर. लक्षात ठेवा, सेंटेन्स बघा. सब सेंटेन्स की किमया है असा आहे ते. सेंटेन्स वाचायला चुकले की आन्सर चुकवाल. सो यूरिया इज प्रोड्यूस्ड इन लिव्हर अँड एक्सक्रीटेड थ्रू बोला. नीटचे पॉइंट साठी मी म्हटलं ना 2 असे पेजेस करा, त्याच्यामध्ये बघा हे पॉइंट्स ऍड करा. यूरिया प्रोड्यूस्ड इन लिव्हर अँड एक्सक्रीटेड थ्रू बोला ना राजांनो. urethra, हा, म्हणजे किडनी. कुठून एक्सक्रीट होणार आहे? बेसिकली किडनी, आणि युरेथ्रा मधनं युरिन एक्सक्रीट होणार आहे. ओके, त्या युरिन मध्ये असेल युरिया. सो ऑप्शन मध्ये किडनीचा कुठलाही पोर्शन दिला तर दॅट इज अ करेक्ट. ओके, सो युरिया इज प्रोड्यूस्ड इन लिव्हर अँड एक्सक्रीटेड व्हाया किडनी किंवा व्हाया एक्सक्रीटरी सिस्टम. ओके, सो आपण आता ह्याचे डिटेल करणार आहे. व्हॉट एक्झॅक्टली इज अ अमोनोटेलिझम? सो बेस्ड ऑन द नायट्रोजनस वेस्ट, mode of excretion is of 3 types. So ammonia, urea and uric acid. परत ती स्लाइड आहे बघा. So the one who is excreting ammonia is ammonotelism, right? What is the definition of ammonotelism? The animal which is excreting ammonia as a major nitrogenous waste is ammonotelism. कधी पण एक्सक्रीशन मध्ये नायट्रोजनस वेस्ट आणि एक्सक्रीशन यांची एकदम जवळची मैत्री आहे. दे आर बेस्ट फ्रेंड. म्हणून एक्सक्रीशन म्हटलं की नायट्रोजनस वेस्ट तिथे आलंच पाहिजे. सो द एनिमल विच आर रिलीजिंग अमोनिया ऍज अ मेजर नायट्रोजनस वेस्ट आर अमोनोटेलिझम. चला, युरियाचं सांगा. युरिओटेलिझमची डेफिनेशन सांगा. स्पीक आउट. The animal which excrete urea as a major nitrogenous waste is called ureotelism. Exactly, and same like a uricotelism. Uricotelism. बोला. The animal which excrete uric acid as a major nitrogenous waste is uricotelism. Uricotelism. या, सो हे 3 झाले. आता ह्याचे प्रत्येकाचे डिटेल्स, राईट? आपल्याकडे जो काही फ्री नायट्रोजन तयार होतो बॉडीमध्ये, नायट्रोजन बॉडीमध्ये जातो का? पहिली गोष्ट,
बॉडीमध्ये नायट्रोजन आपण घेतोय का? येस, आपण घेतोय. कशातनं घेतोय? Plants. प्लांट्स मधनं घेतोय. पण काय प्लांटचं व्हॉट? प्रोटीन्स. प्रोटीन्स आर द चेन ऑफ अमायनो ऍसिड. अमायनो ऍसिडचं स्ट्रक्चर आठवत असेल तर एका ठिकाणी त्याचा अमायनो ग्रुप, एका ठिकाणी COOH ग्रुप, हा R ग्रुप आणि हा H ग्रुप. सो इथे R ग्रुप चेंज झालं की प्रोटीन तो अमायनो ऍसिड चेंज होतो, हो की नाही? सो आपण हे बायोमॉलिक्यूल मध्ये बघितलं. सो देर आर 20 डिफरंट टाइप्स ऑफ अमायनो ऍसिड वेर ओनली R ग्रुप इज चेंजिंग. मग हा जो आहे अमाइन ग्रुप आहे, नेक्स्ट इज अमाइन ग्रुप. आणि हा जेव्हा आपण प्रोटीन खातोय है ना, आपण डाळ घेतोय, त्याच्यातनं हे अमायनो ऍसिड रिलीज होतील. अमायनो ऍसिड जे बॉडीला पाहिजे ते बॉडी यूज करून घेईल. एक्सेस ऑफ अमायनो ऍसिडचं काय होईल? मग त्याचा हा अमाइन ग्रुप रिलीज करणं गरजेचं आहे. हा अमाइन ग्रुप काढून टाकणं गरजेचं आहे. मग दॅट प्रोसेस इज कॉल्ड ॲज डीअमायनेशन. त्याचा अमाइन ग्रुप काढून टाकणं, अमायनेशन, अमीन ग्रुप काढून टाकणं इज अ डीअमायनेशन. मग हा जर त्याला ग्रुप काढून टाकायचा आहे तर हा असा रिलीज नाही होत. तशी बॉडीमध्ये सिस्टीम नाही की ह्याला असंच बाहेर काढून टाकायचं. ओके, सो दॅट कॅन नॉट बी इलिमिनेट. मग हा ह्याच्यातला नायट्रोजन काढला आणि त्याला इलिमिनेट केलं. दॅट इज नॉट अ सिस्टम ऑफ द बॉडी. ओके, बट दॅट कॅन बी रिलीज्ड ॲज अ नायट्रोजनस वेस्ट अँड हेन्स द नायट्रोजनस वेस्ट. ऑल राईट. So, the metabolism of excess amino acid and nitrogenous bases of nucleic acid, namely pyrimidine, produce ammonia. अमोनिया कुठून कुठून प्रोड्यूस होतं हा पण प्रश्न येतो. अमोनिया कुठून प्रोड्यूस झाला? ओके, एक्सेस ऑफ अमायनो ऍसिड, जसं मी आता म्हटलं की हा अमाइन ग्रुप आहे. आणि पायरिमिडिन. सो पायरिमिडिन कुठून गेला? आपण प्लांट फूड घेतलंय, त्याच्यामध्ये डीएनए, त्याच्या सेल मधला डीएनए गेलाय, त्या डीएनए मध्ये असेल ना, किंवा अॅनिमल फ्लेश घेतलंय त्याच्यामध्ये पण डीएनए असेल, त्याचं डिग्रेडेशन झालं की मग तो अमोनिया प्रोड्यूस होतो. ओके, आणि ह्या अमोनियापासून तयार होतो युरिया और युरिक ऍसिड, डिपेंडिंग अपॉन द नीड, म्हणजे डिपेंडिंग अपॉन दॅट पर्टिक्युलर ॲनिमल. राईट. आपण पण युरिक ऍसिड रिलीज करतो, बट व्हेरी स्मॉल अमाउंट. मेजर इज युरिया. क्लिअर आहे का ह्या दोन गोष्टी? Yes, ma'am. Yes, ma'am. चला पुढे. तो मोड ऑफ एक्सक्रीशन. आता पहिला अमोनोटेलिझम बघा. अमोनिया ऍज अ चीफ नायट्रोजनस वेस्ट, अमोनोटेलिझम. आता हा अमोनिया जर बॉडीमध्ये राहिला, ओके, डीअमायनेशन आपल्याकडे मेनली लिव्हर मध्ये होत आहे, पण अमोनोटेलिझम कशामध्ये होत आहे? अमोनोटेलिझम इज बेसिकली हॅपनिंग इन वॉटर ॲनिमल्स. वॉटर ॲनिमल्स. ओके, सो अमोनोटेलिझम तुमची एनसीईआरटी ची पेज नंबर 290 वर बघा, हायलाइट करा. काय लिहिलंय बघा, वाचा. कॅन समबडी रीड इट? द सेकंड पॅरेग्राफ फ्रॉम द, आपण अजून बिगिनिंगलाच आहे, आपण काल फक्त पहिला पॅरेग्राफ केला, आता आपण सेकंड पॅरेग्राफ करतोय. चला, कोण वाचतंय? वाचा. एनीबडी इज हॅविंग? हा, बोल. Yes, ma'am. The process of excreting ammonia is ammonotelism. Many bony fishes, aquatic amphibian, and aquatic insect are ammonotelic in nature. पुढे जा. Ammonia, as it readily soluble in a general excretion by diffusion across body surface through gill surface as a ammonium ion. वाच पुढे. Kidney do not play any significant role in its removal. Terrestrial adaptation. Necessitated. Hello, ma'am. हा, बोल. ऐकायला येते, बोल. हॅलो मॅम, तुमचा आवाज नाही येत आहे. माझा आवाज नाही येते? हॅलो. मॅम, येतोय तुमचा आवाज. येतोय मॅम तुमचा आवाज. येस. ओके. बरं. मुग्धा, एकदा रिफ्रेश करून घे पेज. चला, कोण कंटिन्यू करताय? हु इज हॅव्हिंग द बुक? चला, बरं, मीच बोलते. अमोनोटेलिझम
बेसिकली वॉटर अॅनिमल्स मध्ये होतं. समरी सांगून टाकते आधी. अमोनोटेलिझम बेसिकली वॉटर अॅनिमल्स मध्ये होतं. आता कुठलाही वॉटर अॅनिमल तुम्हाला लक्षात आला की तो अमोनोटेलिक. का? कारण तो रिलीज करतोय अमोनिया. आता तो मग का नाही जात आणि युरिया प्रोड्यूस करत? कारण तो एक तर अंडर डेव्हलप्ड. युरिया तयार करायचं म्हणजे लिव्हर मध्ये ऑर्निथिन सायकल मधनं किडनी, ह्या सगळ्या प्रोसेस मध्ये एनर्जी कन्झ्युम होते. बरोबर आहे. आणि त्यांच्याकडे तेवढी एनर्जी, बॉडीचीच कपॅसिटी नाहीये तेवढी एनर्जी जनरेट करायची. राईट. आणि म्हणून सोपं काय की नायट्रोजनस वेस्ट अमोनिया, सगळ्यांमध्ये आधी अमोनिया तयार होता. आपली बॉडी त्या अमोनियाला इमिजिएटली युरियामध्ये कन्व्हर्ट करून टाकते. का? कारण अमोनिया इज व्हेरी 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 टॉक्सिक टू द बॉडी, हायली टॉक्सिक टू द बॉडी. ऍज सून ऍज इट इज फॉर्म इन द बॉडी इट मस्ट बी रिलीज आउट ऑफ द बॉडी. पण आपल्याकडे काय होतं, ऍज सून ऍज इट फॉर्म्स इन द बॉडी इट इज गेटिंग कन्व्हर्टेड इन टू युरिया. युरिया इज लेस टॉक्सिक ऍज कम्पेअर्ड टू अमोनिया. मी तुम्हाला काल पण म्हटलं, तुम्ही तुमच्या घरात कोणी हेअर डाय लावत असेल किंवा ब्लिचिंग तुम्ही अप्लाय करत असाल, मुलींना बेसिकली माहिती असेल ब्लीच अप्लाय करतात, तेव्हा तो अमोनियाचा एक स्मेल येतो त्याच्यातनं आणि तो फार इरिटेटिंग स्मेल असतो. ओके. म्हणजे काय, तो अमोनिया खूप खूप टॉक्सिक आहे. ऍज सून ऍज इट इज फॉर्म इट शुड बी रिमूव्ड आउट ऑफ द बॉडी. आपल्या बॉडीमध्ये आपण ते युरियामध्ये कन्वर्ट करतो. आता हे जे अॅनिमल्स आहेत, वॉटर अॅनिमल्स आहेत, त्यांच्याकडे वॉटर खूप सारं जवळ अवेलेबल आहे. ओके. सो मच ऑफ द वॉटर इज अवेलेबल नियर बाय. मग काय होतंय की अमोनियाला पाणी खूप लागतं रिलीज करायला. बरोबर आहे. मग ते पाणी तर त्यांच्यासाठी अवेलेबल आहे ना, मग कशाला त्याला युरियामध्ये किंवा युरिक ऍसिड मध्ये कन्वर्ट करत बसतात. त्यांच्याकडे पाणी भरपूर आहे. म्हणून ऍज सून ऍज अमोनिया इज फॉर्मिंग, अमोनिया लगेच ते रिलीज करतात. कारण अमोनिया रिलीज करायला खूप सारं पाणी लागतं, ते त्यांच्याकडे अवेलेबल. आणि म्हणून अमोनोटेलिझम आर जनरली द वॉटर अॅनिमल बिकॉज वॉटर इज रेडिली अवेलेबल. कळलं अमोनोटेलिझम? येस मॅम. येस. त्याच्यामुळे बघा बोनी फिशेस त्याला अजून हायलाइट, जसं मी इथे हायलाइट केलेलं आहे तुमच्या बरोबर मी पण हायलाइट करते. बोनी फिशला हायलाइट करून त्याला परत अंडरलाईन पण करा, कारण पुढे कार्टिलेजिनस फिशेस पण. ओके. सो बोनी फिशेस अॅनिमल किंगडम मध्ये आपण परत बघू याचं डिटेल. सो बोनी फिशेस, अक्वॅटिक अॅम्फिबियन्स, अक्वॅटिक इन्सेक्ट्स जे काय असेल दे आर अमोनोटेलिझम. सो इफ यू आर रायटिंग प्लीज राईट इट डाऊन. Amonotelism, ammonia is a chief. Ammonia needs high water. Ammonia is very very toxic, need to be immediately removed out of the body. They do not have the well developed excretory system आणि म्हणून ते अमोनिया तयार झाला की लगेच ते रिलीज करतात. सो दे आर रिलीजिंग दॅट अमोनिया इमिडिएटली. ओके. जाऊ पुढे. So therefore excretion of ammonia is very common in aquatic species. Many lower vertebrates expel ammonia to the whole body surface by simple diffusion. मग ते कसं करतात? सो त्यांची जी काय बॉडी, सपोजिंग हा फिश आहे, ओके, तर ह्या फिशच्या सगळ्या बॉडी मधनं अमोनिया रिलीज होत असतो. सगळ्या बॉडी मधनं, पूर्ण बॉडी सरफेस मधनं अमोनिया रिलीज होतो बाय सिम्पल डिफ्युजन. डिफ्युजन म्हणजे काय? फ्रॉम इट्स हायर कॉन्सन्ट्रेशन टू लोअर कॉन्सन्ट्रेशन. सगळ्या बॉडी सरफेस मधनं, हा पण महत्वाचा पॉइंट. कुठून अमोनिया रिलीज होतो? थ्रू आउट द होल बॉडी सरफेस. सगळ्या बॉडी सरफेस मधनं कीप ऑन रिलीजिंग दिस अमोनिया. इज दॅट क्लिअर? येस मॅम. या. म्हणून मॅम जर का आपल्याकडे फिश असेल, फिश टँक असेल, त्याला रेग्युलरली म्हणून क्लीन करायचं ना. एक्झॅक्टली है ना. फिश टँक असेल की ते थोड्या दिवसांनी टर्बिड व्हायला लागतं, टर्बिड दिसायला लागतं. आणि यु नो अमोनिया इज हायली सोल्युबल इन वॉटर. तुम्ही तुमच्या केमिस्ट्रीमध्ये तो फाउंटन एक्सपेरिमेंट केला असेल की ॲज सून ॲज अमोनिया इज रिलीज, ते सगळे असं फाउंटन आणि मग तो कलरफुल फाउंटन एक्सपेरिमेंट केमिस्ट्रीमध्ये तुम्ही केला असेल, किंवा जस्ट बघा फाउंटन एक्सपेरिमेंट काय.
कारण अमोनिया इज हायली सोल्युबल, त्याच्यामुळे तो लगेच असं फाउंटन देतो आणि तो इतका पाण्यामध्ये साचत गेला की परत ते फिश तेच पाणी घेणार, ते बिकम टॉक्सिक. अँड हेन्स यू हॅव टू कीप changing the water every after certain period of time. Depend how many fishes are there in the fish tank, right? Chalo. So ammonotelism, ammonia, the way we said, is highly toxic, readily soluble. It should be eliminated from the body quickly and in very dilute solution. Very dilute म्हणजे आता इमॅजिन करा ना, पॉन्ड मधला फिश आहे, कितीतरी पाणी आहे त्याला, तर ते डायल्यूट सोल्युशन मध्ये इमिडिएटली रिलीज होऊन जाईल. लिहिताय, चेंज करू? एक मिनिट मॅम. ओके, मॅम इथे एक डाऊट आहे. बोल ना. सपोज आपल्या घरी ऍक्वेरियम किंवा फिश टँक असेल तर आपण क्लीन करतो, पण हे पॉन्ड कोण क्लीन करतं? सी, पॉन्ड नॅचरल प्रोसेस पण आहे क्लिनिंगची, आणि पॉन्ड मध्ये किती वॉटर स्पीसीज आहे ते पण महत्वाचे. पॉन्डची कपॅसिटी आणि किती वॉटर स्पीसीज आहे. नाही तर आपण बऱ्याचदा असं ऐकतो की ह्या पॉन्ड मधले इतके तितके फिश मरून गेले, किंवा ह्या नदीमध्ये पोल्युशन झालं आणि इतके तितके फिश मरून गेले. सो अगेन इट डिपेंड्स की किती कपॅसिटी मध्ये आहे आणि किती आहे. कारण मग ते इतकं पाणी त्याच्यात असेल तर मग ते डायल्यूट होत जाईल, आणि फिशचा एक सर्टन लाईफ पिरियड असतो ना, त्याच्यामध्ये फिश फार्मिंग वगैरे होत असेल तर अजून तो वेगळा पार्ट, म्हणजे कन्सिस्टंटली ते फिश रिप्लेस होत राहतात. किंवा नदी म्हटली तर नदीमध्ये फ्लोईंग असतं सगळं पाणी, कन्सिस्टंटली फ्लोईंग इन द रिव्हर, ओके नाही. सो बेसिकली डिपेंड्स अपॉन दॅट की हाऊ मेनी अॅनिमल स्पीसीज आहे. म्हणून पॉन्ड मध्ये जनरली जे नॅचरल पॉन्ड असेल ती गोष्ट वेगळी, पण जे मॅनमेड पॉन्ड असेल त्याच्यामध्ये, आर्टिफिशियल पॉन्ड मध्ये ह्या सगळ्या गोष्टींची काळजी घेतली जाते. किंवा काही काही लोकांचा फिश फार्मिंग पण हा बिझनेस असतो, तर मग तिथे ते पाणी चेंज करत राहतात त्या फिश फार्मिंगच्या पॉन्ड मधलं. ओके, येस मॅम. झालं होतं ईशा लिहून? येस मॅम. या, ओके. जर त्यांना किडनी असेल, त्या जो डिपेंड्स अपॉन द कुठला ॲनिमल आहे. सो प्रोटोनेफ्रिडिया आहे त्यांचा, ते परत टाइप्स आहे, प्रोटोनेफ्रिडिया आहे की मेटानेफ्रिडिया आहे. ओके, सो किडनीची कुठल्या लेवलची डेव्हलपमेंट आहे. बट देन फिशेस मध्ये जसं आपण म्हटलं की अक्रॉस द इपिथेलियम ऑफ द गिल्स और थ्रू आउट द बॉडी सरफेस दे कीप ऑन एक्सक्रीटिंग दिस, आणि ह्याच्यावर प्रश्न येतो तो त्याला पण हायलाइट करा. Excreted by diffusion across the body surface or through gill surface as ammonium ion. So ही जी डेफिनेशन आहे, हे जे सेंटेन्स आहे तुमच्या एनसीईआरटीचं उचललेलं आहे. So you can read and you can highlight that it is excreted through the body surface or through the gill surface. Okay, and kidney very less amount. और एनसीईआरटी ने म्हटलंय की डू नॉट प्ले एनी सिग्निफिकंट रोल इन इट्स रिमूवल. तो किडनी डू नॉट प्ले एनी सिग्निफिकंट रोल इन दिस वॉटर एनिमल. ओके, okay, now the second is ureotelism. So that is, वाचा परत बघा. Terrestrial adaptation necessitated the production of lesser toxic nitrogenous waste like urea and uric acid for conservation of water. मग आपण अमोनिया लगेच का नाही रिलीज करत? एक तर आपल्या बॉडीमध्ये तेवढं पाणी नाहीये, त्याच्यामुळे तो अमोनिया शुड बी गेटिंग कन्वर्टेड इनटू लेस टॉक्सिक, दॅट इज अ युरिया. सो युरिया इज कंपॅरेटिव्हली लेस टॉक्सिक and hence we convert it into urea via ornithine cycle. And so टेरेस्ट्रियल चे जेवढे अॅनिमल्स आहेत, जेवढे तुम्हाला इमॅजिन होतात टेरेस्ट्रियल अडॅप्टेशनचे, ओके, दे आर युरिओटेलिझम. तो आता तुमच्या एनसीईआरटी काय काय एक्झाम्पल दिलेले बघा. व्हाय दे आर युरिओटेलिझम? टू कॉन्झर्व द वॉटर. कारण आपल्याकडे एवढं पाणी नाही शरीरात की अमोनिया आला की रिलीज करा, अमोनिया आला की रिलीज करा. ओके, सो mammals, many terrestrial amphibians, marine fishes mainly excreting urea. तो मरीन फिशेस पण युरिया एक्सक्रीट करतात, हे लक्षात ठेवा. तो बोनी फिशेस अमोनोटेलिक, तुमच्या एनसीईआरटीचे जे नीट पॉइंट मध्ये लिहित असाल त्याच्यात लिहून ठेवा.
बोनी फिशेस अमोनोटेलिक, मरीन फिशेस युरियोटेलिक. एक्सेप्शन्स आर ऑलवेज देअर. म्हणून मरीन म्हटलं पाणी दिसलं की लगेच त्याला युरियोटेलिक म्हणू नका. आता मरीन अॅनिमल कुठले कुठले आहेत आपण अॅनिमल किंगडम मध्ये बघणार आहे, त्याच्यामुळे तो अॅनिमल किंगडम आणि इकडचा टॉपिक एकत्र करून ते प्रश्न बनवतील. मग तुम्हाला एक्झाम्पल देतील आणि एक्झाम्पल वरनं आयडेंटिफाय वेदर इट इज युरियोटेलिक और अमोनोटेलिक. तर तुम्हाला फिशेस दिसलं की तुम्ही म्हणाल अमोनोटेलिक, बट देन यू हॅव टू आयडेंटिफाय वेदर इट इज अ मरीन फिश और वेदर इट इज अ बोनी फिश. ते आपण अॅनिमल किंगडम मध्ये करू. नाव रिमेंबर, मरीन फिशेस आर युरियोटेलिक. ठीक आहे. आणि सगळंच युरिया आपली बॉडी रिलीज करत नाही, लक्षात ठेवा. सगळं युरिया रिलीज करत नाही. काही काही युरिया आपली बॉडी सांभाळून ठेवते सो ॲज टू मेंटेन द ऑस्मोलॅरिटी. ऑस्मो रेग्युलेशन साठी युरिया काही काही बॉडीमध्ये सांभाळून ठेवायला लागतं. ते कसं आपण प्रोसेस ऑफ युरिन फॉर्मेशन मध्ये बघणार आहोत. ओके. आता मरीन फिशेस युरिया, येस बोल बोल. मग मरीन ma'am. फिशेसच्या केसमध्ये पण एक्सेस वॉटर असतं, मग ते का बरं युरियामध्ये एक्झॅक्टली मी तेच convert बोलणार होतं? होती. मग ते का बरं नाही करत, का बरं नसेल करत, इमॅजिन करा बरं थोडस. कारण ते सॉल्टी salty वॉटर असतं. असल्यामुळे. हा, सॉल्टी वॉटर असल्यामुळे त्यांना ते ऑस्मो रेग्युलेशन पण त्यांच्या बॉडीचं बॅलन्स करायचंय. सारखं सारखं ते सॉल्ट वॉटर आतमध्ये घेत राहिले तर त्या ऑस्मो रेग्युलेशन बॉडीचं डिस्टर्ब होत आहे, हो की नाही. सॉल्ट सारखं घेत राहिलं तर बॉडीला खूप जास्त बॉडीची ऑस्मोलॅरिटी वाढेल आणि परत त्याला मॅनेज करायचं, हो की नाही. सो दे हॅव दिस अडॅप्टेशन की दे कन्वर्ट अमोनिया इनटू युरिया लाईक अस to conserve whatever water they have taken and maintain the osmolarity using that particular amount of water. That's Ma'am, good. You म्हणून have started thinking. बोला, चला वेदांत बोल. मॅम म्हणूनच डेड सी मध्ये लाईफ नाहीये का? एक्झॅक्टली, म्हणून डेड सी मध्ये लाईफ नाही. किती डेड, इट्स अ डेड सी. सो एक्सेसिव्ह सॉल्ट कॉन्सन्ट्रेशन, हो की नाही. येस मॅम. या जायचं पुढे. Yes, Yeah, I'm ma'am. very happy Yes, today ma'am. you are communicating and you are asking me doubts. So I could find my काय म्हणतात trophy winner. ओके. सो आपल्याकडे ते लिव्हर मध्ये प्रोड्यूस होतं, ते आपल्याला आता सगळ्यांना अगदी झोपेत पण आठवेल, हो ना. आणि हे अशाच पद्धतीने रिव्हिजन होत राहील आणि तुम्हाला ते आठवत राहील. सो डोंट वरी की मॅम काही पण विचारता, मग इतकं थेरी कसं काय लक्षात ठेवायचं. त्याच्यासाठी रेग्युलर कन्सिस्टंटली अभ्यास. ज्याला कन्सिस्टन्सी आणि कंटिन्युटी आहे तो समजा त्याचा अकॅडमिक पोटेन्शियल जरी कमी असेल पण तो लाईफ मध्ये विनर असेल, हे मला नक्की माहिती. कारण कुठलंही काम दिलं बघा, कायम मी एक उदाहरण देते मुलांना की एखादी कंपनी आहे, ओके. सो एक मोठी कंपनी, मल्टीनॅशनल MNC कंपनी, त्या कंपनीमध्ये 2 मुलांचा इंटरव्ह्यू घेतला, ओके. त्याच्यातला एक IIT होता, IIT इंजिनियर होता आणि एक जो होता तो सिंपल आपल्या साध्या कॉलेज मधला होता, ओके. जस्ट अ ग्रॅज्युएट इंजिनियर फ्रॉम एनी XYZ इंजिनिअरिंग कॉलेज, नॉट फ्रॉम IIT, नॉट फ्रॉम NIT किंवा नॉट फ्रॉम से COEP किंवा नॉट फ्रॉम BITS, कुठल्याच शिक्का त्याला नाही. तो साधा आहे. कंपनीने सुरुवातीला जेव्हा दोघांना घेतलं, ह्याला पगार दिला 30,000 से, कारण तो IITचा होता किंवा नीट NIT किंवा COEP. हा ग्रॅज्युएट इंजिनियर साध्या कॉलेजचा होता म्हणून कंपनीने ह्याला 10,000 पगार दिला. गेटिंग मी. पुढे त्या मल्टीनॅशनल कंपनीने ह्यांना दोघांना कशाला घेतलंय, त्यांचं काम करण्यासाठी, बरोबर आहे. आता हा जो आहे ना, हा म्हणतो मी IIT आहे, मी IIT आहे, मी IIT. तो त्याच दुनियेत राहतो, त्याच्या IITच्या दुनियेत राहतो आणि तो असं वागतो सगळ्यांशी की चला बो ह्या सबऑर्डिनेटला काय मी IIT आणि हा काय साधा इथला, कॉलेजचं नाव पण माहिती नव्हतं त्या कॉलेजचं. पण हा जो आहे ना ग्रॅज्युएट, हा बी माणूस, हा प्रचंड बी मुलगा, हा प्रचंड कन्सिस्टंटली काम करतो.
कंटिन्युटी असते. त्याला जर काही काम दिलं 4 दिवसात संपवायचं असेल तर तो मेक शुअर करेल की मी 3 दिवसातच संपवतो. आणि हा काय मी आय-आय-टी म्हणून हा 4 दिवसाचं काम 4.5 किंवा 5 दिवसात संपवतो. बॉसला कोण प्रिय वाटेल? बॉस विल लाइक दिस ए मॅन और बी मॅन? बी मॅन, कारण तो म्हणजे man. लवकर सगळ्यात त्याचं काम करतो. लवकर करतो. कन्सिस्टन्सी आहे ना ह्याच्यात. मग बॉसला हा बी चांगला वाटेल. मग 6 महिन्यांनी ह्यांचं अपग्रेड करायचं. 6 महिन्यांनी ह्या दोन्ही इंजिनियरला अपग्रेड करायचे. बॉस कोणाला अपग्रेड करेल? याला करेल ना, बी. कारण हा बी. कंपनीचा फायदा बी ला. करतोय. येस, हा कंपनीचा फायदा करतोय, कंपनीला मदत करतोय. त्याच्यामुळे हा अपग्रेड होईल, हा तिथेच राहील. बॉसने ह्याची सॅलरी 10 वरनं 25 ला आणून टाकली अपग्रेड करून. परत टेस्ट केली, परत हाच, कारण ह्याला सवय कन्सिस्टन्सी दाखवायची. मग हा 25 चा 50 ला जाऊन पोहोचेल 2 वर्षात. पण हा आय-आय-टी असल्यामुळे हा तिथेच आय-आय-टी म्हणून ह्याला 30 लाच ठेवलं. गेला पुढे कोण? कन्सिस्टन्सी वाला. बी. येस, आता जरी तो आय-आय-टीत नाही गेला पण त्याने कन्सिस्टन्सी दाखवली, इथे तो सक्सेसफुल झाला की नाही. आणि हे बिझनेस असेल तर तिकडे पण लागतं. बिझनेसमध्ये इनफॅक्ट जास्त लागतं. नुसतं डोकं असून नाही चालत, काम पण खूप करायला लागतं. हो की नाही? चला, मी हे सेशन बंद करते. आपण पुढे भेटू, कारण 1 मिनिटापेक्षा कमी.